نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے سابق ایم پی اے سردار چنو خان لغاری کی ملاقات، مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان، نواز شریف پر اعتماد کا اظہار۔ شہباز شریف نے سردار چنو خان لغاری کو خوش آمدید کہا اور مبارکباد دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نون لیگ عوام کی خدمت کے لیے تاریخی کردار ادا کرے گی۔ جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتے جا رہے ہیں، سیاسی سرگرمیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں تو دوسری جانب نون لیگ میں بھی مختلف قائدین کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اب اہم ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ شمولیت کا اعلان کر دیا گیا ہے سردار چنو خان لغاری کی جانب سے۔ شہباز شریف سے ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نون لیگ عوام کی خدمت کے لیے سر توڑ کوشش کرے گی۔ سگیاں روڈ پر آؤٹ فال روڈ پر 8 گھنٹے سے ٹریفک بمپر ٹو بمپر بلاک، کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ گلشن راوی، تاج کمپنی بند روڈ، بلال گنج اور سنت نگر روڈ بلاک ہے۔ اسی پر بات کریں گے محمد علی سے۔ بتائیے علی، کیا صورتحال ہے ٹریفک کی؟ گلشن راوی پہ ڈبل سڑکوں پہ جو انڈر پاس کی تعمیر کا سلسلہ آج سے شروع کیا گیا ہے وہ وبال جان بن چکا۔ ٹریفک لاہور کی پچھلے 8 گھنٹے سے بلاک ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر عدنان آپ کو دکھائے تو اس وقت میں موجود ہوں آؤٹ فال روڈ پہ، جو سیدھی سڑک سگیاں پل کی طرف جا رہی ہے۔ ہیوی ٹریفک دیکھ سکتے ہیں کہ رات 9 بجے سے قبل ہی ہیوی ٹریفک، جتنے بھی پیٹرول سپلائی کرنے والے ٹرک ہیں وہ موجود ہیں۔ میری رائٹ سائڈ پہ اگر دکھائے میرا کیمرہ مین تو یہ وہ بسز ہیں، کمرشل بسز، جو اپنے وقت سے پہلے ہی لاہور میں انٹر ہو چکی ہیں۔ یہ بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے لاہور کے لیے۔ پچھلے 7-8 گھنٹوں سے ٹریفک بلاک، یہ ڈی آئی جی آپریشن کا آفس کے بالکل سامنے سے گزر رہی ہے۔ اور میرے لیفٹ سائڈ پہ ایک بار پھر کیمرہ آئے گا تو وہ دیکھیں گے آپ کہ ہیوی ٹریفک جو سی ہے وہ لاہور میں کو داخل ہو چکی چاروں طرف سے۔ بند روڈ بند ہونے کی وجہ سے متبادل راستہ ان کو ایک تو دیا گیا آؤٹ فال روڈ جو سگیاں پل سے رائٹ آتا ہے وہ والا ضلع کچہری کی طرف، دوسرا راستہ دیا گیا ان کو شادرہ کی طرف جو بند روڈ سے راوی کے پل کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ بھی مکمل طور پر بلاک تھا۔ اور متعدد میں نے ایمبولینسز پھنسی دیکھی ہیں، مریضوں کو آکسیجن لگا ہوا ہے، لیکن مریض جو سے وہ ہاسپٹل میں بڑی مشکل سے پہنچ رہے ہیں کیونکہ بھاٹی کی طرف ہیوی ٹریفک جام ہے۔ داتا دربار کے اطراف کی جتنی سڑکیں، بلال گنج، تاج کمپنی روڈ اور اسی طرح سگیاں پل، کیونکہ کراس کرنا ہے تو آپ نے لاہور سے باہر نکلنا ہے۔ لیفٹ پہ سڑک بند ہے، رائٹ پہ ہیوی ٹریفک کو موڑا گیا اور شہر کے اندر ٹریفک اب داخل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ایک بند روڈ سے جو بابو صابو چوک ہے، گلشن راوی آنے والی جو ٹریفک اس کو ڈائیورٹ کیا گیا انہوں نے چوک یتیم خانے کی طرف، وہ ایریا بھی بلاک رہا پچھلے کئی گھنٹے۔ اور شہریوں کو یہ مطالبہ کہ ٹریفک پولیس کو چاہیے اس حوالے سے کل اگر گزشتہ آج ٹریفک بلاک رہی، اگر کل بھی اسی طرح صورتحال رہے گی تو ایک جامع پلان جو ہے وہ ٹریفک کا تیار ہونا چاہیے اور ہیوی ٹریفک کو جو ہے وہ شہر میں رات 12 بجے کے بعد داخلہ دیں۔ آپ کا شکریہ علی۔ تو آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں عام انتخابات اور حلقوں میں جاری تیاریوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آپ کا جوش و جذبہ بتا رہا ہے انتخابات میں فتح عوام اور پارٹی کی ہوگی، جبکہ نون لیگ قوم کی امنگوں، آرزوؤں اور امیدوں کا محور ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، آگاہ کیجیے۔ ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا سے تکنیکی وجوہات پر رابطہ منقطع ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہیں، عام انتخابات اور حلقوں میں جاری تیاریوں کے حوالے سے گفتگو۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آپ کا جوش و جذبہ بتا رہا ہے کہ انتخابات میں فتح عوام اور پارٹی کی ہوگی۔ نون لیگ قوم کی امنگوں، آرزوؤں اور امیدوں کا محور ہے۔ جیسے ہی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے تمام پارٹیوں نے کام شروع کیا ہے، نون لیگ بھی اس حوالے سے سرگرم ہے اور مختلف رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ واسا کا ڈیفالٹرز کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ تاجپورہ سب ڈویژن کے انسپکٹر نوید خان پر ڈیفالٹر سیوریج کنیکشن منقطع کرنے پر مسلح افراد کی ہنگامہ آرائی۔ انسپکٹر نوید خان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں، واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ کمشنر لاہور محمد علی ندھاوا کی ہدایت پر واسا لاہور نے مقدمہ درج کروا دیا، ملزم گرفتار۔ ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ کار سرکار میں مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، واسطہ کا ڈیفالٹرز کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ تاجپورہ سب ڈویژن کے انسپکٹر نوید خان پر ڈیفالٹر سیوریج کنیکشن
منقطع کرنے پر مسلح افراد کی ہنگامہ آرائی، انسپکٹر نوید خان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور واقعے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی ہدایت پر واسطہ لاہور نے مقدمہ درج کروا دیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایم ڈی واسطہ کا اس متعلق کہنا تھا کہ کار سرکار میں مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں، واسطہ کا ڈیفالٹر سے خلاف لینڈ آپریشن جاری ہے۔ تاجپورہ سب ڈویژن کے انسپکٹر نوید خان پر ڈیفالٹر سیوریج کنیکشن منقطع کرنے پر مسلح افراد کی ہنگامہ آرائی کا یہ معاملہ ہے۔ انسپکٹر نوید خان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی اور واقعے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہیں، جو آپ لاہور نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کمشنر لاہور کا اس متعلق کہنا ہے کہ مقدمہ درج کروا دیا ہے اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملزم کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی جا رہی ہے، جبکہ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ کمشنر لاہور کی ہدایت پر واسطہ لاہور نے مقدمہ درج کروا دیا اور اس کے بعد ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب عبد الرحمان سے صدر پنجاب ایجوکیشن کونسل عمران مسعود کی قیادت میں ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب کو پرائیویٹ اسکولز کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب عبد الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک اور قوم کا روشن مستقبل تعلیم کے فروغ سے وابستہ ہے۔ تعلیمی شعبے میں پرائیویٹ سیکٹرز کے متحرک کردار اور اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، گورنر پنجاب عبد الرحمان سے صدر پنجاب ایجوکیشن کونسل عمران مسعود کی قیادت میں ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب کو پرائیویٹ اسکولز کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ملک اور قوم کا روشن مستقبل تعلیم کے فروغ سے وابستہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے صدر پنجاب ایجوکیشن کونسل عمران مسعود کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب کو پرائیویٹ اسکولوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کا روشن مستقبل تعلیم کے فروغ سے وابستہ ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین، اس ملاقات کا احوال بتائیے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے آج گورنر ہاؤس لاہور میں پنجاب ایجوکیشن کونسل کے وفد نے صدر پی سی عمران مسعود کی قیادت میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وفد نے گورنر پنجاب کو پرائیویٹ اسکولوں اس مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہا کہ ملک اور قوم کا روشن مستقبل تعلیم کے فروغ سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کو متحرک کردار اور اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ 2018 کے بعد اسکولوں سے باہر جو ہے بچوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب ٹریڈ کو بدلنا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک کامیاب ماڈل ہے اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی کامیابی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جبکہ صدر پنجاب ایجوکیشن کونسل عمران مسعود نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹرشپ تعلیم کے شعبے میں حکومت کے شانہ بشانہ کام کر رہا ہے۔ حکومت کی حوصلہ افزائی مزید اچھا کام کرنے کی تحریک پیدا ہوگی، جس سے تعلیم کے شعبے میں بہتری آئے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسین آپ کا۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رنداوا کا ون ونڈو سیل سیکنڈ شفٹ کا دورہ۔ کمشنر لاہور نے ایل ڈی اے ون ونڈو سیل میں آئے شہریوں سے مسائل دریافت کیے۔ محمد علی رنداوا نے اوورسیز کاؤنٹر، سینئر سٹیزن سمیت دیگر کاؤنٹرز کی ورکنگ کا بھی جائزہ لیا ہے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ون ونڈو سیل کے اوقات کار میں اضافے سے شہریوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رنداوا کا ون ونڈو سیل سیکنڈ شفٹ کا دورہ۔ کمشنر لاہور نے ایل ڈی اے ون ونڈو سیل میں آئے شہریوں سے مسائل دریافت کیے ہیں۔ محمد علی رنداوا نے اوورسیز کاؤنٹر، سینئر سٹیزن سمیت دیگر کاؤنٹرز کی ورکنگ کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ون ونڈو سیل کے اوقات کار میں اضافے سے شہریوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کمشنر لاہور کے دورے کے حوالے سے۔ کمشنر لاہور نے سائلین سے ان کے مسائل بارے دریافت بھی کیا ہے، جبکہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائلین کی درخواستوں کو بھی کمشنر لاہور کی جانب سے چیک کیا جا رہا ہے، جبکہ سائلین اپنے مسائل کے حوالے سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ بارش کے باعث کم ہوئی اسموگ میں ایک بار پھر اضافہ۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شمار، جبکہ پاکستان میں پہلے نمبر پر۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 262۔ بڑھتی ہوئی اسموگ کے باوجود گزشتہ 4 روز سے لاہور میں بند تعلیمی اداروں کو آج پھر سے کھول دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
स्मॉग के साए फिर गहरे होने लगे। 4 छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे भी खुल गए। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 16, ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में बारिश बरसने का ताहाल कोई इम्कान नहीं। स्मॉग इमरजेंसी, स्मार्ट लॉकडाउन सभी नाकाम होते दिखाई देने लगे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार। स्मॉग की सुबह सवेरे शरह 285 जबकि औसत शरह 262 रिकॉर्ड की गई। मॉल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 298, कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया का कहना है कि स्मॉग की रोकथाम के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। टैंकर्स की मदद से शहर की शाहराहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहर में बढ़ती फिजाई आलूदगी फेफड़ों और दिल की बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। घरों से बाहर निकलते हुए मास्क और ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करें। स्मॉग तदारुक का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने डीजी माहौलियात को फौरी तब्दील और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा समेत दीगर अजला के अफसरान को फौरी ट्रांसफ़र करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने स्कूल्स कॉलेजेस भी हफ्ते में 2 रोज़ बंद करने का हुक्म दे दिया है और जुडिशल कमीशन के अरकान को तजवीज़ पर जल्द चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग की भी हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी हारून फारूक समेत दीगर की स्मोक तदारक के लिए दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की। जुडिशल वाटर कमीशन ने बताया कि हाफजाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब, खानेवाल, बहावन नगर समेत दीगर इजला में फजा आलूदा तरीन है। अदालत ने सख्त इजहार नाराजगी किया और कहा कि सोशल मीडिया पर भी फसलों की बाकियात को आग लगाने की वीडियोस आ रही हैं। अदालत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर पर भी बरहमी का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि कमिश्नर लाहौर इधर आकर बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, कारकर्दगी कुछ नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी सोए हुए हैं। क्या सिर्फ ये हल है कि पूरे पंजाब में छुट्टियों का ऐलान कर दें? अगर 5 मिनट ट्रैफिक बंद हो तो पूरे शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। अदालत ने डीजी माहौलियात को फौरी तब्दील और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा समेत दीगर इजला के अफसरान को फौरी ट्रांसफर करने का हुक्म दिया। अदालत का हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। अदालत ने स्कूल कॉलेज को भी 2 रोज हफ्ता और इतवार बंद करने का हुक्म दिया। LDA के वकील ने मौकफ अपनाया कि हमने 70 रोज में सिर्फ अंडरपास तामीर कराया है, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको इस पर सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। अदालत का कहना था कि इस तामीर के बाद जो स्मोक आएगी वो पूरी सर्दियां हम भुगतेंगे। पंजाब हुकूमत साइकिलिंग को फरोग दे और अफसरान के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें खरीदे। अदालत ने मेंबर वाटर कमीशन को चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ मुलाकात करके अदालती अहकाम के बारे में आगाह करने की हिदायत करते हुए समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 माह में 5219 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद करवाया गया। 13,777 गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने स्मोक की रोकथाम के लिए व्हाट्सएप नंबर भी मुतारिफ करवा दिया। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सैन अली। स्मोक के तदारुक के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। 1 माह के दौरान धुआं छोड़ने वाली 5,219 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया। 13,777 गाड़ियों को 2-2 हजार रुपए के चालान टिकट जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना है कि गाड़ियों की फिटनेस और डीजल की वजह से गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं। ड्राइवर्स कहते हैं गाड़ियों के फिटनेस मसाइल जल्द ठीक करवा लेंगे। गाड़ियों के मालिक हैं उनको वाज़ेह तौर पर हिदायत की गई है कि आप गाड़ियों को दोबारा चेकअप कराएं, इनको मैकेनिक के पास ले जाएं, दुरुस्त करें। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। साढ़े 2-2 हज़ार ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ। सुबह ਤੇ 4 ਚਲਾਨ कर ਦਿੱਤੇ 2-2 हज़ार ਦੇ। इंसदाद स्मोक से मुतालिक अवामी राबता मुहिम के लिए ट्रैफिक पुलिस का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी मुतारिफ करवा दिया गया है। शहरी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वीडियोस, तस्वीर व्हाट्सएप करके निशानदही कर सकेंगे। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब में वेंटिलेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का असूली फैसला कर लिया गया है। सिस्टम के जरिए ज़रूरत के मुताबिक वेंटिलेटर की ट्रैकिंग की जाएगी और निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कार्बन क्रेडिट्स के असूल के लिए अच्छी साख की हामिल कंसल्टेंट फर्म की खिदमत हासिल करने पर भी इत्तफाक किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में खुसूसी इजलास। कार्बन क्रेडिट्स के हसूल के लिए तजावीज़ का जायजा और जामे प्लान तलब कर लिया। शजरकारी के फरोग और कीमती ज़र मुबादला के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम। कार्बन क्रेडिट्स के हसूल के लिए अच्छी साख की हामिल कंसल्टेंट फर्म की खिदमत हासिल करने पर इत्तफाक किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि वेस्ट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंडस्ट्रीज, लैंड यूज समेत 10 सेक्टर्स में कार्बन क्रेडिट्स हासिल किए जा सकते हैं। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी के असबाब दूर करने से कार्बन क्रेडिट्स हासिल होते हैं।
हैं। कार्बन खारिज करने वाले ममालिक क्रेडिट हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों को अदायगी करते हैं। वॉलंटियर कार्बन मार्केट के जरिए कार्बन क्रेडिट बेचे और खरीदे जाते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक भी खुसूसी इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत ने इमरजेंसी सहूलतों में बेहतरी के लिए किए गए इकदामात बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में वेंटिलेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का असूली फैसला किया गया। इजलास में DHQ अस्पताल कसूर को जनरल अस्पताल लाहौर के साथ मुंसलिक करने का भी फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। दूसरी जानिब हमजा शहबाज का सहाफ़ियों से मुलाकात में कहना है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। कायद मुस्लिम लीग नून व साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत के साथ साथ दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इत्तफाक से मुल्की मसाइल को हल करने के अज़म का इयादा भी किया। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। हर सियासी जमात को मेहनत करना होगी। अब वक्त फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। पॉलिसियों का तसलसल उस वक्त आएगा जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर आगे चलेंगे। इस्टेब्लिशमेंट का हर तरक्की याफ्ता मुल्क में अहम किरदार होता है। इंतकामी कार्रवाई नहीं, मेरिट पर एहतसाब होना चाहिए। जो लोग असम्बली में चोर डाकू कहते थकते नहीं थे, वो आज कहाँ हैं? हमजा शहबाज ने मजीद कहा, किसानों की बेहतरी के लिए काम करना होगा, नौजवानों को हुनरमंद और प्रोफेशनल बनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि OIC इजलास से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन मायूसी हुई है। फ़लस्तीन के लिए बैनुल-अक़वामी फंड्स कायम करेंगे और अवाम के इसराइल की मसनूआत का बायकॉट करना चाहिए। ग़ज़ा मार्च में इस्माइल हानिया को शिरकत की दावत दी है। कतर, तुर्की और ईरान के दौरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से पता चला कि गजा के लोगों के हौसले बुलंद हैं। वो मरना तो चाहते हैं मगर वतन छोड़ने को तैयार नहीं। गजा का बच्चा अपने घर से निकलना नहीं चाहता है, वो मरना चाहता है, वो शहादत चाहता है, लेकिन किसी कीमत पर अपने वतन को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। सिराजुल हक ने कहा कि भारत समझता है अगर गजा में मुसलमान कामयाब हो गए तो कश्मीरियों को हौसला मिलेगा। नौश्ता दीवार देखकर फलस्तीनी अवाम की मुखालफत कर रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद इंडिया ने खुलकर इसराइल की हिमायत का ऐलान किया, इसलिए कि इंडिया यही समझता है कि अगर गजा में मुसलमान कामयाब होते हैं तो इससे खुद कश्मीरी लोगों को एक शह मिलेगी, उनको भी हौसला मिलेगा और वो नविश्ता दीवार देखकर इसराइल का साथ दे रहा है। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि इसराइल अमरीकी इमा पर फलस्तीन पर बमबारी कर रहा है। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में 1 अरब रुपए मुबैना करप्शन का मामला। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर मुन्नस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। ये रिपोर्ट देखें। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में 1 अरब की मुबैना करप्शन का मुकदमा। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर मुन्नस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुन्नस इलाही गिरफ्तार नहीं हुए, न ही तफ्तीश को ज्वाइन किया। अदालत ने मुन्नस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालत मुन्नस इलाही को इश्तिहारी करार देने का हुक्म दे। अदालत ने मुन्नस इलाही को इश्तिहारी करार देते हुए उनकी जायदाद का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने जायदाद को कुर्क करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नैब तफ्तीशी ऑफिसर को मुन्नस इलाही की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से मुतालिक रिपोर्ट 15 दिन में जमा करवाने की हिदायत कर दी। मुन्नस इलाही पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना किकबैक्स वसूल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। नैब लाहौर 1 अरब से ज्यादा करप्शन की तहकीकात कर रहा है। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। कब्रिस्तान की राशि पर कब्जे का मामला है और लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए खावर मानिका की रिहाई का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने खावर फरीद मानिका की दरख्वास्त पर समाअत की। एंटी करप्शन हुकाम ने खावर मानिका को कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे के मामले में गिरफ्तार कर रखा है। खावर फरीद मानिका पर कब्रिस्तान की जमीन पर तामीरात का इल्जाम है। एंटी करप्शन हुकाम ने खावर फरीद मानिका को 25 सितम्बर को गिरफ्तार किया। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से खावर फरीद मानिका की रिहाई की इस्तदा की गई। अदालत के रूबरू एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समद पेश हुए और दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की। सरकारी वकील ने बताया कि तफ्तीश में दरख्वास्त गुजार गुनाहगार साबित हुआ है। औकाफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो अराजी को तहवील में ले लेती। सरकारी वकील ने दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद खावर मानिका की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 1 लाख के मुचलके दाखिल कराने की हिदायत की।